નમસ્તે દર્શક મિત્રો, એસએમબી ન્યૂઝમાં સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હું છું અભિતિ જાની મકવાના। સાંજ કરતા પહેલા નજર કરતા મુખ્ય સમાચાર પર। અંકલેશ્વર ગડખોલ ગામે પીવાનું પાણી પ્રદૂષિત અને ગંદુ આવતા હોબાળો। ગ્રામજનોએ કરી વારંવાર પંચાયતમાં રજૂઆત છતાંય પરિણામ શૂન્ય। ભરૂચ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખની જગ્યાએ ઓબીસી નવા પ્રમુખની નિમણૂકી થઈ શકે। સૂત્રો જિલ્લા પ્રમુખની નિમણૂકી થઈ ત્યારથી જ હતો ભાજપના લોકોમાં વિવાદ। ભરૂચમાં ઝડપાયેલી નકલી પોલીસની ટોળકીએ અનેક લોકોને નિશાન બનાવ્યા હોવાના આક્ષેપ। રિકન્સ્ટ્રક્શન યોજાયું। અંકલેશ્વર ઓએનજીસી અને જીઆઈડીસી ની પોસ્ટમાં 2 કરોડ 81 લાખનું કૌભાંડ થયું હોવાનું 12 લોકો સામે ફરિયાદ। તપાસનું ધમધમાટ। જાડેશ્વર ચોકડી નજીક ઉભેલા કન્ટેનર પાછળ ટેમ્પો ભટકાતા અકસ્માત। ઈજાગ્રસ્તને બહાર કાઢી સારવારથી ખસેડાયો। નેત્રંગ તાલુકામાં બેન્ડ પાર્ટીના બેફામ ભાડાથી આદિવાસી સમાજમાં આક્રોશ। મામલતદારને પાઠવ્યું આવેદન। ભરૂચમાં કાર્યરત એસએનપી ન્યૂઝ ભરૂચ ચેનલના નામે કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ જાતની રૂપિયાની માંગણી કરે તો એસએનપી ન્યૂઝ ચેનલના મોબાઈલ નંબર 9428762273 ઉપર સંપર્ક કરી શકો છો। ભરૂચમાં એસએનપી ન્યૂઝ ચેનલ પૂર્વ પટ્ટીના કેબલ કનેક્શનમાં કાર્યરત છે। પરિવર્તનના કેબલ કનેક્શનના સેટઅપ બોક્સમાં ચેનલ નંબર 1010માં એસએનપી ન્યૂઝ ભરૂચ નિહાળી શકો છો। એસએનપી ન્યૂઝ ભરૂચ સમાચાર સાંજે 8:30 કલાકે, પુનઃ પ્રસારણ સવારે 8:30 અને બપોરે 12:30 કલાકે નિહાળી શકો છો। પ્રેસ નોટ અને જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો મોબાઈલ નંબર 9478262273 8980960231। ऑफिस नंबर 8 आंबेडकर शॉपिंग। अंकलेश्वर गड़खोल गामे पीवानुं पाणी प्रदूषित अने गंदू आवता होबाळो स्थानिकोए कर्यो छे। અંકલેશ્વરના ગડખોલ ગામ વિસ્તારમાં આવેલા આરકે નગરમાં દૂષિત પાણી આવતું હોવાના લઈને હોબાળો થયો છે। પીવાના પાણીમાં ગંદુ પાણી આવતું હોય અને દુર્ગંધ પણ મારતી હોવાના આક્ષેપો કરતા વિડીયો સામે આવ્યો છે। વારંવાર પંચાયતમાં રજૂઆત કરવા છતાં પણ પરિણામ શૂન્ય આવતું હોવાનો આરોપ લગાવ્યો છે। 6 મહિનાથી લોકો ખરાબ પાણી એટલે કે પ્રદૂષિત પાણી પીવા માટે મજબૂર થયા હોવાના આક્ષેપ થયા છે। 90થી વધુ ઘરોમાં લોકોને પીવાનું પાણી દુર્ગંધ, પ્રદૂષિત અને ગંદુ આવતું હોવાના આક્ષેપ થયા છે। આખરે લોકોએ મીડિયા સમક્ષ રજૂઆત કરી પોતાનો આક્રોશ ઠાલવ્યો છે। પ્રદૂષિત પાણીના કારણે લોકો રોગચાળામાં સપડાય તે પહેલા તંત્ર જાગૃત થાય તેવી માંગ કરી છે। राजेश्वर सिंह। कहाँ पे रहते हो? आरके नगर में। क्या दिक्कत है यहाँ पे? नरक पानी आ रहा है साहब, सालों भर हो गया। सालों भर से हम लोग सबको बोल बोल के थक गया, कोई सुनता नहीं है। हम लोग वही पानी से नहाते हैं, वही पानी से कपड़ा पीते हैं, वही पानी से बर्तन बर्तन बनाते हैं। हम लोग कोई दिन जिंदा रहेंगे? कैसा पानी कैसा आता है? एकदम बांस मारता है। नरक का पानी समझिए, गटर का पानी जैसे होता है वैसे गटर का पानी सब पानी में मिक्स आता है। इतना बहुत बदबू मारता है जो मत पूछिए। आपने किसी को रजूआत की है? बहुत आदमी को बोला साहब, चौबे जी को बोला, चनिरका को बोला, भरवार थे यहाँ रहते हैं, सरपंच में उनको चुना था, उनको कई बार सबको बोला, कोई सुनता नहीं है। पंचायत में लोग दरखास्त दिया, वो भी कोई नहीं सुनता है। कितने दिनों से ये लगभग सालों हो गया साहब। ऐसा है? हाँ, क्या क्या मांग है आप? हम लोग खाली पानी चाहिए सब, मांग कुछ नहीं। पानी अच्छा नहीं आ रहा। अच्छा कोई दिन हम लोग जिएंगे? पानी इतनी बदबू मार रहा है जो मत पूछिए। कितने विस्तार में ऐसा है? ये आरके नगर में पूरा ये हम लोग का सबसे ज्यादा है, लास्ट में पड़ता है। उधर से परेशान मारता है, समझिए इधर सब नरक ढुक जाता है। मेरा नाम सुशील गुप्ता है, मैं आरके नगर में रहता हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो चुका है। पानी बहुत खराब आ रहा है, मतलब एकदम गंदा कचरा और गटर का पानी आता है। कई बार तो इसके अंदर ह्यूमन वेस्ट भी आ जाता है। तो इसमें क्या है, हमारे ना बर्तन धोने का हो रहा है ना नहाने का हो रहा है। ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो चुका है। और कुछ तो यहाँ पे बैचलर्स भी हैं जो वही पानी पीने के लिए भी यूज़ करते हैं। उनके लिए भी पीने का भी पानी अभी है नहीं, वो लोग भी अभी खरीद के ला रहे हैं। तो हमारी रजूआत यही है कि जल्द से जल्द पानी का कुछ सॉल्यूशन निकले और कुछ निदान निकले, इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। कहाँ पे आ रहा है? कौन सी सीट? आरके नगर नियर जनता नगर, गल्फा पाटिया, अंकलेश्वर। कितने टाइम से आ रहा है? 1-1.5 साल से ऊपर हो चुका है। किसको रजूआत किया आपने? ग्राम पंचायत में रजूआत किया हुआ और आई थिंक नगर पालिका में बोला गया है। ऐसा पानी कैसा आता है? पानी एकदम गंदा, कचरा और कई बार तो काला काला आता है और साबुन का भी पानी आ जाता है कई बार उसमें।
साबुन का भी पानी आ जाता है जो झाग बन जाता है। आपने रजूआत की क्या जवाब दिया? वहाँ से कुछ लोग आए थे, चेकिंग वेकिंग किए, बट कोई सॉल्यूशन लिख ना लिए। और जहाँ पे खोद के चेक किए वो जगह भी अभी खराब हो चुकी है, रोड के नियर बाय में किए हैं, तो वो रोड भी अभी कोई सॉल्यूशन उसका निकला नहीं है, वो भी मेंटेन वापस किया नहीं गया है। यहाँ दिक्कत है कि गटर का पानी आज साल भरे से इतना खराब आ रहा, न पीने लायक, पीने का तो कोई बात नहीं, बर्तन भी नहीं धो सकते, कपड़ा भी नहीं धो सकते, नहा भी नहीं सकते हैं। आज साल भरे से बाहर से पानी जिसके घर में मोटर है 1 बाल्टी 2 बाल्टी ले आके काम चला रहे हैं। 1 साल हो गया, 70 मतलब नगर पालिका कहाँ कहाँ मतलब संदेशा पहुंच चुका, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। पंचायत में भी बात हो गई है, भाई कोई सुनने वाला आके देख के चल जाते हैं, कोई काम करने वाले नहीं है कि कोई करने वाला। आज साल भरे से हो गए, इतना परेशान है इंसान। खाना बिना तो चल जाएगा मगर पानी बिना तो नहीं चलता है ना। तो पानी की इतनी परेशानी है कि कहाँ से लावे पब्लिक। खाली गटर का पानी आ रहा है, तक पानी चाहिए और तो कुछ नहीं है, मगर पानी की तो व्यवस्था करना चाहिए ना। है यही आर के नगर में बहुत परेशानी है, और बाहर का तो नहीं जानती। बर्तन वर्तन कैसे नहीं धोते, 1 बाल्टी कहीं से जिसके घर में मोटर है वहां से ले आके पानी 1-2 बाल्टी ले आके काम चलाते हैं, क्या करेंगे। हाँ, सुरेश भाई का मोटर है। मांग है कि पानी मतलब सही, चाहे दूसरा पाइप डाला, चाहे उसको चेक करके दिया, कैसे भी हमको तो पानी की व्यवस्था करना चाहिए ना। पहले तो बात ही होगी, 2-4 आदमी ऐसे आएंगे, कहाँ फूटा है कहाँ है बता दिए कि कहाँ मालूम। हम लोग को तो अंदर की बात है, अंदर गटर है तो हम लोग का कहाँ मालूम कहाँ फूटा है कहाँ नहीं है, सबको बोल चुके हैं मगर कोई सुनने वाला नहीं है। अभी तक काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। हाँ, ऐसे पानी आ रहा है, एकदम खराब पानी आ रहा है। अरे सुबह तो चालू करे तो वहाँ रहने का बड़ा मुसीबत पड़ जाती है कि वहाँ बैठ जाओ, मतलब इतना खराब पानी आ रहा है, इतना बास मारता है। ये पानी भी नहीं कि केंकल का पानी आ रहा है, ये तो ऐसा गटर का पानी आ रहा है। पानी पीने का तो कोई बात ही नहीं है, बर्तन नहीं धो सकते हैं, नहा नहीं सकते हैं, इतना मतलब परेशानी है पानी की बहुत परेशानी भैया। ભરૂચ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખની જગ્યાએ ઓબીસી નવા પ્રમુખની નિમણૂકી થાય તેવા સૂત્રો હોવાનું સામે આવ્યું છે। ભરૂચ જિલ્લામાં ભાજપના નવા પ્રમુખ તરીકે પ્રકાશ મોદીની માર્ચ 2025માં નિમણૂકી થઈ હતી। પ્રકાશ મોદીની નિમણૂકીને લઈ ભાજપમાં પાયાના હોદ્દેદારોની માંડી સમગ્ર ભાજપનું મોવડી મંડળ અચંબામાં મુકાઈ ગયું હતું અને ત્યારથી જ પ્રકાશ મોદીથી ભાજપના ઘણા લોકો નારાજ બની નિષ્ક્રિય બની જતા ભાજપના જિલ્લા પ્રમુખની નિમણૂકીના 1 વર્ષ પૂર્ણ થવાને આડે હોવા છતાં જિલ્લાના મોવડી મંડળની નિમણૂકી ન થતા અને ગુજરાતમાં 33 જિલ્લામાં માત્ર ભરૂચ જિલ્લામાં જિલ્લા પ્રમુખની નિમણૂકી બાદ જિલ્લાના હોદ્દેદારોની નિમણૂકી ન થતા જિલ્લા પ્રમુખ બદલવાની પ્રબળ માંગો હોવાના કારણે પ્રકાશ મોદી જિલ્લા પ્રમુખમાંથી નીકળે તે અંગે ચળવળો વચ્ચે પ્રકાશ મોદીએ પોતાની દીકરીના લગ્નની પત્રિકામાં ભાજપ જિલ્લા પ્રમુખ દર્શાવેલો હોવાના કારણે પ્રસંગ બાદ નવા જૂનીના એંધાણો વચ્ચે પ્રકાશ મોદી જિલ્લા પ્રમુખમાંથી બહાર નીકળે તો ઓબીસીમાંથી નવા પ્રમુખની નિમણૂકી બાદ જિલ્લાના મોવડી મંડળની નિમણૂકી થઈ શકે તેમ હોય, કારણ કે નગરપાલિકા, તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીને હવે ગણતરીના મહિનાઓ જ બાકી છે। જોવું રહ્યું કે આખરે ભાજપના જિલ્લા ઓબીસીમાંથી નવા પ્રમુખનો તાજ કોના સિરે જાય છે। જો કે સમગ્ર મામલે પ્રકાશ મોદી જિલ્લા પ્રમુખ સાથે નોટરી વકીલ પણ છે અને ભાજપમાંથી ઘણા લોકોએ પ્રદેશમાં તેમનો વિરોધ દર્શાવતી ફરિયાદો પણ કરી છે। જિલ્લા પ્રમુખ તરીકે પ્રકાશ મોદીનું રાજીનામું લેવાઈ જાય તો તેઓ કાયદાકીય રીતે કોર્ટના દ્વાર ખખડાવી માનહાનિ કરશે કે પછી જિલ્લા પ્રમુખને ઓબીસી મોરચામાં મહત્વનું પદ આપી દેવામાં આવશે, તે પણ લોકોમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યું છે। ભરૂચમાં ઝડપાયેલી નકલી પોલીસની ટોળકીએ અનેક લોકોને નિશાન બનાવ્યા રીકન્સ્ટ્રક્શન યોજાયું હતું। ભરૂચમાં રહાડપોર ગામ સ્થિત શુક્રવારના રોજ રોડ ઉપર અજાણ્યા નકલી પોલીસ બનીને ઊભા હોય તે દરમિયાન એક એક્ટિવા ચાલક ઉર્વિશ મોદીને ભેજાબાજોએ રોકી નંબર પ્લેટ કેમ નથી લગાવી તેમ કહી દબડાવતા એક્ટિવા ચાલકનું હાર્ટ એટેકથી મોત થતાં અજાણ્યા નકલી પોલીસની ઓળખ આપનારા ફરાર થઈ ગયા હતા। બાદમાં મૃતકને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડી અજાણ્યા ભેજાબાજોને ઝડપી પાડતા મુખ્ય સૂત્રધાર યોગેશ સંતોષ બેલેરાવ તથા સંજુ વસાવા, પ્રીતેશ રાણા, ભાવેશ વસાવાને ઝડપી પાડી પોલીસે ગુનો દાખલ કરી કાર્યવાહી કરતા રિમાન્ડ માટે કોર્ટમાં રજૂ કરતા પોલીસે રિમાન્ડ આપ્યા ન હતા, પરંતુ આરોપીઓ પોલીસના સકંજામાં હોય અને આ ટોળકીના મુખ્ય સૂત્રધાર યોગેશ સંતોષ બેલેરાવે 5 બત્તી ટ્રાફિક પોલીસ ચોકી નજીક ચાની લાડી પાસે ફરિયાદી એક્ટિવા ચાલક ફૈઝાન ખલીફા રહે મદીના પાર્ક ભરૂચનાને રોકી તારી એક્ટિવાના હપ્તા બાકી છે તેમ કહી ધમકાવી
સેટલમેન્ટના બહાને 27,000 રૂપિયા પડાવી લીધા હોવાની ફરિયાદ વધુ એક નોંધાતા પોલીસે આ ગુનામાં આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરી ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકોને ભોગ બનાવ્યા હોય તે મુદ્દા ઉપર રિમાન્ડ મેળવવાની તજવીજ કરવામાં આવી છે. જોકે યોગેશ બેલેરાવ અને સંજુ વસાવાએ રહાડપોર નજીક જે એક્ટિવા ચાલકને રોક્યો હતો અને ઘટના સ્થળ ઉપર ફરિયાદીના પતિનું મોત થયું હતું તે સ્થળ ઉપર એ ડિવિઝન પોલીસ મથકમાંથી ઘટના સ્થળ ઉપર આરોપીઓનું રિકન્સ્ટ્રક્શન માટે સરઘસ કાઢી ઘટના સ્થળના ગુનાને કેવી રીતે અંજામ આપ્યો તે અંગેનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાવી વિડીયો પણ કેદ કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે નકલી પોલીસમાં ઝડપાયેલા મુખ્ય સૂત્રધાર યોગેશ બેલેરાવ અને સંજુ વસાવાએ અન્ય રિક્ષા ચાલક શરીફ ખાનને પણ રોકી 12,000ની માંગણી કરી ઓનલાઈન 5,000 પડાવી લીધા હતા. તદુપરાંત ભરૂચના લાલ બજારમાં પણ સમીરા બાનુ મોહમ્મદ મલેક પાસેથી પણ 3,000 તથા ભોલાવના રહીશ રાજેશ તંટી પાસેથી પણ 10,000 અને શેરપુરાના સૈફ અલી સૈયદ પાસેથી 500 રૂપિયા પણ પડાવ્યા હોવાના અહેવાલો સામે આવતા આ ટોળકી સામે અન્ય પોલીસ મથકોમાં પણ ગુના દાખલ થાય તેવા એંધાણો વર્તાઈ રહ્યા છે. ભરૂચની લક્ષ્મીનારાયણ દેવ કોલેજ ઓફ ફાર્મસી ખાતે સિવિલ ડિફેન્સ ઓફિસ દ્વારા માર્ગદર્શન અપાયું હતું. ભરૂચ જિલ્લાની પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થા લક્ષ્મીનારાયણ દેવ કોલેજ ઓફ ફાર્મસી ખાતે સિવિલ ડિફેન્સ ઓફિસ અંકલેશ્વર દ્વારા ઓપરેશન સિંદૂર અને યુદ્ધ જેવી આપાતકાલીન પરિસ્થિતિઓમાં પૂર્વ આયોજનના ભાગરૂપે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને નાગરિક સંરક્ષણને મજબૂત બનાવવાના હેતુથી સિવિલ ડિફેન્સ કેપેસિટી બિલ્ડિંગ તાલીમ કાર્યક્રમનું ગૌરવપૂર્ણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 23 થી 28 ફેબ્રુઆરી 2026 દરમિયાન યોજાયેલ આ તાલીમ કાર્યક્રમનું સંચાલન મામલતદાર માધવી મિસ્ત્રી ભરૂચ શહેર તથા પીઆઈ જે.એમ. વાઘેલા સિવિલ ડિફેન્સના માર્ગદર્શન હેઠળ સફળતાપૂર્વક આયોજન કર્યું હતું. કોલેજના યુવાન યુવતીઓએ દેશપ્રેમ અને સેવા ભાવના સાથે સિવિલ ડિફેન્સ વોલન્ટિયર તરીકે પણ ઉત્સાહપૂર્વક નોંધણી કરાવી અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના આ પવિત્ર અભિયાનમાં ગૌરવપૂર્ણ ભાગ લીધો હતો. મુખ્ય ટ્રેનર્સ શૈલેષભાઈ બુધેલિયા, વિજયસિંહ વીરપરા, સુનિલ રાવલ, પિયુષ ઝાંઝલ તથા વિજયભાઈ પટેલના નિષ્ણાત માર્ગદર્શન હેઠળ લોહિયાર ઘા, અસ્થિભંગ, દાજી જવું, બેભાન થવું, ફ્લડ અને વોટર રેસ્ક્યુ જેવી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સંબંધિત પ્રાયોગિક મોકડ્રીલ યોજાઈ હતી. વિદ્યાર્થીઓ તેમજ સ્ટાફગણે શિસ્તબદ્ધ અને ઉત્સાહભેર ભાગ લઈ તાલીમ કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો હતો. કાર્યક્રમમાં સમાપન પ્રસંગે અધિકારીઓએ યુવાનોની પ્રશંસા કરતા કહ્યું હતું કે સશક્ત, શિસ્તબદ્ધ અને પ્રશિક્ષિત યુવા શક્તિના રાષ્ટ્રની અખંડ સુરક્ષાને સૌથી મજબૂત આધાર છે. આ પ્રસંગે લક્ષ્મીનારાયણ દેવ કોલેજ ઓફ ફાર્મસીના મેનેજમેન્ટ અને પ્રિન્સિપાલ સીએ પણ જિલ્લા પ્રશાસન અને સિવિલ ડિફેન્સ વિભાગનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. તમને જે માહિતી મળવાની છે, જે જાણકારી મળવાની છે, એના થકી તમે જીવનમાં ઘણો બધો બદલાવ આવશે. સૌથી પહેલાં છે ડિસિપ્લિન. તમારી પાછળ ડિસિપ્લિન લાગે છે અને તમે આર્મીની ચોથી પાંખ ગણાવો છો. કઈ પાંખ ગણાવો છો? ચોથી. આર્મી, નેવી અને એરફોર્સ પછી સિવિલ ડિફેન્સ એ આર્મીની ચોથી પાંખ ગણાય છે. તો હું તમને આના 10 મિનિટ ઈચ્છા આપી છું. આના ફાયદા શું છે, તમારે શા માટે જોડાવવું જોઈએ, શા માટે અમે લોકો 25 વર્ષથી સિવિલ ડિફેન્સમાં માનદ સેવા આપીએ છીએ. માનદ સેવા મતલબ એક પણ રૂપિયો લીધા વગરની સેવા. મારું નામ સુનિલ રાવલ છે, હું વડોદરાથી આવું છું. પુણે શૈલેષભાઈ છેલ્લા 25 વર્ષથી માનદ સેવા આપીએ છીએ. જડેસર ચોકડી નજીક ઉભેલા કન્ટેનર પાછળ ટેમ્પો ભટકાતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. ભરૂચ નજીક નેશનલ હાઈવે 48 પર જાડેશ્વર ચોકડી ઓવરબ્રિજ પર અકસ્માત સર્જાતો. ઓવરબ્રિજ પર યાંત્રિક ખામીના કારણે ઊભા થયેલા કન્ટેનર પાછળ ટેમ્પો ભટકાતા અકસ્માત સર્જાઈ ગયો હતો. અકસ્માતમાં ટેમ્પો ચાલક કેબિનમાં જ ફસાઈ ગયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં ફાયર વિભાગની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. ભારે જહેમત બાદ ફાયર કર્મચારીઓએ લોકોને સહી સલામત બહાર કાઢવાના સફળ પણ પ્રયાસ કર્યા હતા. ચાલકને પગમાં ઈજા પહોંચી હોવાથી તેને તાત્કાલિક સારવારથી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. તેની હાલત સ્થિર હોવાનું પણ જાણવા મળી રહ્યું છે. અકસ્માતના પગલે હાઈવે પર ટ્રાફિક જામની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી. મારું નામ વંશ અરસીડી, હું ભરૂચ નગરપાલિકા ફાયરમેનની ફરજ બજાવું છું. આજરોજ રાત્રિના દરમિયાન અમને ભરૂચ નગરપાલિકાની અંદર ફાયર વિભાગનો કોલ મળેલો કે આપણે જાડેશ્વર ચોકડીની ઉપર એક ગાડીમાં ડ્રાઈવર ફસાયેલો છે. કોલ મળતાની તાત્કાલિક અમે ટર્નઆઉટ કાઢેલું, રેસ્ક્યુ ગાડી લઈ અને અમે સ્થળ ઉપર પહોંચેલા અને જોઈ ત્યારે સિચ્યુએશન બહુ ગંભીર હાલતમાં હતી. કન્ટેનરની પાછળ આઈસર ગાડી છે, તે ડ્રાઈવર ખૂબ જ પોલાની રીતે ફસાયેલો હતો. તે અમે રાત મહેનત બાદ ડ્રાઈવરની જીવિત બહાર કાઢેલો, રેસ્ક્યુ કરેલો.
અંકલેશ્વરમાં એક જ દિવસમાં આગની 3 ઘટના બની હતી. અંકલેશ્વરમાં ત્રીજી આગની ઘટના અંકલેશ્વરના નવજીવન હોટલ પાછળના ભાગે બની છે. ભંગારના ગોડાઉનમાં ભીષણ આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી છે. અંકલેશ્વર નેશનલ હાઈવે પાસે ભંગારના ગોડાઉનમાં ભયંકર આગ લાગી હતી. આગ લાગવાના બનાવમાં ધુમાડાના ગોટે ગોટા દૂર સુધી જોવા મળ્યા હતા. ભંગારના ગોડાઉન અને બેરલો પણ બળીને ખાખ થઈ ગયા હતા. ભંગારના ગોડાઉનને મોટું નુકસાન થયું હતું. 5 જેટલા ફાયર ફાઈટરની ટીમો ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. આગ ઉપર કાબુ મેળવવાના પ્રયાસો કર્યા હતા. જીપીસીબીના અધિકારીઓ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચીને નોટિસો ઇસ્યુ કરવાની કામગીરી કરી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ ડીપીએમસી અને પાનોલી ફાયર ફાઈટરની ટીમો પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી આગ ઉપર કાબુ મેળવવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા હતા. ભરૂચ બસ સ્ટેશન કે બસમાં ગંદકી કરનાર સામે દંડનીય કાર્યવાહી થનાર છે. ભરૂચ જિલ્લાના એસટી તંત્ર દ્વારા ગુજરાત સરકારના સ્વચ્છતા હી સેવા અભિયાન અંતર્ગત ભરૂચ ભોલાવ જેએનએફસી અને વાગડા બસ સ્ટેશન અને બસની અંદર મુસાફરો દ્વારા ગંદકી ન કરવા અનુરોધ કરવામાં આવે છે. ભરૂચ એસટી ડેપો મેનેજર વીઆર છત્રીવાલા જણાવે છે કે એસટી નિગમના મુસાફરીની સેવામાં કાર્યરત છે, પરંતુ એસટી ડેપોની સ્વચ્છતા જાળવવી એ પણ આપણી સામૂહિક જવાબદારી છે. મુસાફરોને જાગૃત કરવા માટે બસ સ્ટેશન ખાતે સ્વચ્છતા અભિયાનનો પોસ્ટરો પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો છે. તેમજ મોટા પ્રમાણમાં લોકોની અવરજવર રહે છે. ગંદકી ન કરવા માટે પણ અનુરોધ કરાયો છે. એસટી ડેપો મેનેજર ભરૂચ વિશાલ છત્રીવાલા. હાલ નિગમ દ્વારા બસ અને બસ સ્ટેશનની સ્વચ્છતા ઉપર ખૂબ જ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે અને કન્ટિન્યુઅસ રાઉન્ડ ધી ક્લોક 24 કલાક બસ સ્ટેશનોની સફાઈ થાય, સ્વચ્છતા જળવાય અને મુસાફર જનતાને સારું, સ્વચ્છ અને સુગમ બસ સ્ટેશન મળી રહે તે હેતુસર અત્રેથી રાઉન્ડ ધી ક્લોક સફાઈની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહેલ છે. ત્યારે મુસાફર જનતાને પણ મારી નમ્ર અપીલ છે કે આપના દ્વારા બસની અંદર, બસ સ્ટેશનમાં કે બસ સ્ટેશન પરિસરની અંદર કચરો ગમે ત્યાં નાખવામાં આવે નહીં. કચરાપેટીઓ, ડસ્ટબિન બસની અંદર પણ ઉપલબ્ધ છે, તેમજ બસ સ્ટેશનમાં પણ ડસ્ટબિનો ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ છે, જેથી પોતાનો કચરો ફક્ત ડસ્ટબિનમાં જ નાખવામાં આવે. ઉપરાંત મુસાફર જનતા દ્વારા ગમે ત્યાં પાનની પિચકારીઓ મારી બસ સ્ટેશનની દિવાલોને ગંદી કરવામાં આવે નહીં, ધૂમ્રપાન કરવામાં આવે નહીં અને જેના કારણે અન્ય મુસાફરોને પણ અગવડતા ઉપસ્થિત થવા પામે છે. ઉપરાંત બસ સ્ટેશન પરિસર પણ ગંદુ થવા પામે છે, જે બાબતે અત્રેથી સઘન મોનિટરિંગ કરી આવા કૃત્ય કરનારા મુસાફરો સામે પણ દંડાત્મક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. છેલ્લા ઘણા દિવસોથી આ ઝુંબેશ હાથ ધરી અલગ અલગ કિસ્સાઓમાં ડેપો ખાતે 11 બનાવો નોંધવામાં આવેલા છે, જેની સામે તેઓ પાસેથી અંદાજિત 1300 રૂપિયા સુધીની રકમની વસૂલાત કરવામાં પણ આવેલી છે. ભરૂચ પોલીસના હોર્સ રાઇડિંગ ક્લબ દ્વારા 3 મહિનાની તાલીમ વર્ગની પૂર્ણાહુતિ થતા પ્રમાણપત્રો એનાયત કરાયા હતા. ભરૂચ પોલીસના હોર્સ રાઇડિંગ ક્લબ માઉન્ટેડ દ્વારા 3 મહિનાનો હોર્સ રાઇડિંગ તાલીમ વર્ગ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થયો હતો. શહેરના નાગરિકોને ઘોડે સવારીની તાલીમ આપી પ્રજા અને પોલીસ વચ્ચેનો સંબંધ વધુ મજબૂત બને તે હેતુથી આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તાલીમ દરમિયાન ભાગ લેનારાઓએ હોર્સ રાઇડિંગના મૂળભૂત પાઠો, ઘોડાની સંભાળ, સલામતીના નિયમો તેમજ પ્રાયોગિક માર્ગદર્શન મેળવ્યું હતું. તાલીમ પૂર્ણ થતાં પ્રમાણપત્ર વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમમાં જિલ્લા પોલીસ વડા અક્ષયરાજ મકવાણા અને વિભાગીય પોલીસ વડા MM ગાંગોલીના હસ્તે તાલીમાર્થીઓને પ્રમાણપત્રો એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા. સાથે શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારા 5 બેસ્ટ હોર્સ રાઇડર્સ ટ્રોફી આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. એસપી અક્ષયરાજ મકવાણાએ કહ્યું હતું કે આવા કાર્યક્રમો દ્વારા પ્રજા અને પોલીસ વચ્ચે વિશ્વાસ અને સહકારની ભાવનાઓ વધુ મજબૂત બને છે. ભરૂચ પોલીસ દ્વારા આજે એક 3 મહિનાની માઉન્ટેડ માટેની જે સિટીઝન માટેની એક તાલીમ રાખેલી હતી, જેને માઉન્ટેડ ક્લબ તરીકે ઓળખાવે છે, ભરૂચ માઉન્ટેડ ક્લબ. તેની આજે 3 મહિનાની એક તાલીમ પૂર્ણ થઈ. તમામ જે લાભાર્થી બધા લોકો હતા એ તમામ લોકોને જે છે એ આજે એમને સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવ્યા. એ સિવાય જે 5 બેસ્ટ જે લોકોએ માઉન્ટિંગ કરી હતી એ લોકોને બી ટ્રોફી લગતી એનાયત કરવામાં આવી. અમે અમારા આ ભરૂચ માઉન્ટેડ ક્લબ દ્વારા તમામ સિટીઝનોની સાથે એક સંવાદ અમે રાખીએ છીએ. તમામ લોકોને એક અહીંયા પરિવારની જેમ રાખી અને તમામ લોકો માત્ર હોર્સ રાઇડિંગ જ શીખે એટલું નહીં, પરંતુ એક ટીમ ભાવના થાય
અને પોલીસ અને લોકોની વચ્ચેનું અંતર ઘટે અને વધારેમાં વધારે અમને લોકોને પણ લોકોનો સાથ મળે અને લોકોને શું જરૂર છે એ અમે જાણી શકીએ એના માટેનું આ એક યુનિટ છે. મને આજે ખૂબ આનંદ થાય છે કે આજે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકોએ આ માઉન્ટેડ સાથે જોડાઈ અને એની તાલીમ પૂર્ણ કરેલી છે. પાનોલી નજીક આવેલ બાકરોલ ગામના રામનગર વિસ્તારમાં કચરાના ઢગલામાં આગ લાગી હતી. અંકલેશ્વરના પાનોલી નજીક આવેલા બાકરોલ ગામના રામનગર વિસ્તારમાં કચરાના ઢગલામાં અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠતા આસપાસના રહેણાંક વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. આગ લાગતા જ ઘન કચરો ધુમાડાના ગોટે ગોટા દૂર સુધી જોવા મળ્યા હતા, જેના કારણે સ્થાનિકોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં જ પાનોલી ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને ફાયર ફાઇટરની ટીમ દ્વારા પાણીનો મારો ચલાવી ભારે જહેમત બાદ આગ ઉપર કાબુ મેળવવાના પ્રયાસ કર્યા હતા. સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થવા પામી ન હતી, પરંતુ ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડની ટીમે ઘટના સ્થળ ઉપર પહોંચી હતી અને આગ લાગવાના કારણો અંગેની તપાસ શરૂ કરી હતી. અંકલેશ્વર ONGC અને GIDC ની પોસ્ટમાં 2 કરોડ 81 લાખનું કૌભાંડ 12 સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. ભરૂચ હેડ પોસ્ટ ઓફિસના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ BI તાસલીદાર નાઓએ પોસ્ટ વિભાગના કેટલાક લોકોએ સરકારી નાણાંના ગેરઉપયોગમાં સંડોવાયેલા હોય, જેમાં યાસીન અબ્દુલ ઘાંચી સબ પોસ્ટ માસ્ટર ONGC કોલોની તથા હવે ભરૂચ હેડ પોસ્ટ ઓફિસમાં કામચલાઉ રીતે જોડાયેલા અને ફરજ પરથી ગેરહાજર પોસ્ટ વિભાગના અન્ય કર્મચારીઓ સાથે મળી ટાઈમ ડિપોઝિટ સ્કીમ તથા પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ બેંક યોજના FD યોજનાઓ હેઠળ વિવિધ ખાતાઓમાં સરકાર વતી થાપણદારો ખાતા ધારકો પાસેથી ભંડોળ મેળવીને સરકારી રેકર્ડનો હિસાબ ન દર્શાવી છેતરપિંડી કરી હોય તે બાબતે તપાસ કરતા યાસીન ઘાંચી તથા તેનો ભાઈ આસિફ ઘાંચીનાઓએ આરોપીઓ સાથે મળી પેનેકલ ID FU નો ઉપયોગ કરીને ટાઈમ ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ નંબરમાં 10 લાખની નકલી પાસબુક જારી કરવામાં આવ્યું હોવાનું બહાર આવતા આવી 56 જેટલા એકાઉન્ટોમાં 2 કરોડ 81,40,000ની ગેરરીતિ સાથે કચેરીમાં છેતરપિંડી તથા કૌભાંડ કર્યું હોય તેવા આક્ષેપ સાથે ફરિયાદ CBIમાં કરવામાં આવતા સમગ્ર મામલાની તપાસ ACB ગાંધીનગરે FIR દાખલ કરી આરોપી યાસીન અબ્દુલ ઘાંચી સહિત 12 લોકો સામે નામજોગ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આ સમગ્ર મામલે મીડિયાએ પણ તપાસ શરૂ કરતા અંકલેશ્વર GIDC પોસ્ટ ઓફિસની બાજુમાં ભીમસંગ સનાભાઈ પરમારના એકાઉન્ટમાં 21 લાખ રૂપિયા 5/7/2025ના રોજ પોસ્ટમાંથી જમા કરાવી ગણતરીની 5 જ મિનિટમાં તે રૂપિયા અન્ય એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર થતાં જ ઇન્કમ ટેક્સની નોટિસ ભીમસંગ પરમારને મળતા તેઓએ પોસ્ટ ઓફિસમાં તપાસ કરતા પોસ્ટ વિભાગે માફીપત્ર પણ રજૂ કરી ભૂલથી પૈસા ટ્રાન્સફર થઈ ગયા હોવાનું કહી સમગ્ર મામલાને રફે દફે કર્યો હોય અને કૌભાંડીઓએ સૌથી વધુ લારી ધારકોના નામના એકાઉન્ટોમાં રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરી મોટું કૌભાંડ છેલ્લા ઘણા સમયથી ચલાવી રહ્યા હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. આ સમગ્ર મામલે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને અનેક પોસ્ટ વિભાગના કર્મચારીઓના નામજોગ 1 ડઝન કર્મીઓના નામ સાથે ફરિયાદ નોંધાઈ ગઈ છે. હાલ તો તપાસનો ધમધમાટ ચાલી રહ્યો છે, પરંતુ પોસ્ટ વિભાગમાં રૂપિયા ખાતેદારોના કેટલા સુરક્ષિત છે તેવા સવાલો ઉભા થઈ ગયા છે. હું ભીમસંગભાઈ બોલું છું. મારી બાજુમાં પોસ્ટ ઓફિસ છે. મને એ લોકોએ તમે સહી કરાવી કે ત્યાં ચેકબુક મળે, એટલે મેં ચેકબુક મળી, પણ બીજા દિવસ મારે લોન લેતી હતી 1 લાખ રૂપિયા. એટલે લોન માટે હું ઇન્કમ ટેક્સમાં રિટર્ન ફાઇલ ભરવા જો ત્યારે મને કીધું તો ભીમસંગભાઈ તમારા ખાતામાં 21 લાખ આવ્યા હતી. તમે કહો સાહેબ મને ખબર નથી, 21 લાખ હોય તો હું લોન લેવાની શું જરૂર છે? તે પછી મને ખબર પડી કે મેં કહ્યું ત્યાર પછી પોસ્ટમાં એવું ખબર પડી કે મારા ખાતામાં 21 લાખ એ લોકોએ 5 મિનિટની અંદર પૈસા પાછા ઉઠાવી લીધા. એટલે પછી મને ખબર મારા ખાતામાં પૈસા નાખ્યા કોને. મેં જાણવા માટે હું કીધું કે મેં જો આ પૈસા મને ખબર સાહેબ છે જ નહીં, આમાં હું જાણતો નથી. એ બદલ મેં એમની પાસે માફી પોસ્ટવાળા લખ્યાલું કે તારે કોઈ પણ ઇન્કવાયરી આવે નહીં. એ લોકોએ મને લખ્યાલું. હા, એ સાહેબ એ લોકોએ લખ્યા. મેં એમને કીધું કે મારે આવું છે. પછી એ લોકોએ મને પોસ્ટમાંથી એમને મને સહી સ્વીકાર કરી અને કાગળ લેટર લખ્યાલો કે તારી પર કોઈ ઇન્કવાયરી આવે નહીં. નેત્રંગ તાલુકામાં બેન્ડ પાર્ટીના બેફામ ભાડાથી આદિવાસી પરિવારો મેદાનમાં ઉતરી મામલતદારને રજૂઆત કરાઈ હતી. નેત્રંગ પંથકમાં બેન્ડ સંચાલકોના બેફામ ભાડા વસૂલી અંગેના મામલતદારને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું છે. વિવિધ ગામના જાગૃત નાગરિકોએ નેત્રંગ ચોકડી પર ભગવાન બિરસા મુંડાની પ્રતિમાને ફુલહાર કરી આવેદનપત્ર પાઠવવા મામલતદાર કચેરી ખાતે પહોંચ્યા હતા. મામલતદારને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું, જેમાં આક્ષેપ કરાયા છે કે બેન્ડ પાર્ટીના માલિકો ટૂંક સમયગાળા માટે 1 લાખથી 1.5 લાખ રૂપિયા જેવી
તોતિંગ રકમો વસૂલી રહ્યા છે. આદિવાસી સમાજમાં લગ્ન પ્રસંગે બેન્ડ પાર્ટી રાખવી હવે એક અનિવાર્યતા બની ગઈ છે, જેનો લાભ ઉઠાવીને સંચાલકો બેફામ ઉઘરાણી કરે છે. આ રકમ ચૂકવવા માટે ગરીબ પરિવારોએ ઊંચા વ્યાજે નાણાં લેવા પડે છે અથવા પોતાની ખેતીની જમીન ગીરવે મૂકવી પડે છે. પેઢી દર પેઢીના દેવામાં ચક્કરમાં ફસાતા પરિવારો માનસિક તણાવ અને આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે, જે સમાજના વિકાસમાં મોટો અવરોધ બની રહ્યો છે. આ માત્ર એક પ્રસંગનો ખર્ચ નથી, પરંતુ આખા સમાજના ભવિષ્ય સાથે જોડાયેલા ગંભીર મુદ્દાઓ છે અને આ પ્રકારની લૂંટ પર સરકારી તંત્ર દ્વારા લગામ લગાવવી જરૂરી છે, જેથી સામાન્ય માણસ દેવાના ડુંગર નીચે દબાઈ ન જાય. હવે જોવાનું રહ્યું કે મામલતદાર કચેરી દ્વારા આ દિશામાં બેન્ડ પાર્ટીના સંચાલકો સાથે કયા પ્રકારની બેઠક યોજવામાં આવે છે અને તેના ભાડા નક્કી કરવામાં આવે છે. તારીખ 23/2/2026 રોજ બેન્ડ પાર્ટીના વધતા જતા ભાવને એક ચોક્કસ રકમ નક્કી કરવા બાબતે આજે અમે મામલતદાર સાહેબને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું છે, જે સમાજને હિતને લક્ષી છે. બેન્ડ પાર્ટીઓ દ્વારા જે બેફામ રકમ વસૂલવામાં આવે છે, જે યોગ્ય નથી અને ગરીબ પરિવારોને આની આર્થિક પરિસ્થિતિ પર ખૂબ મોટી અસર પડે છે, જેના લીધે આ લોકો ગરીબ પરિવારો જે હોય એ આર્થિક પરિસ્થિતિને લીધે આગળ ઉભરી શકતા નથી. તો આ બેન્ડ પાર્ટી વાળાએ એક ચોક્કસ રકમ નક્કી કરવી જોઈએ અને સમય મર્યાદા, જેમ કે એ લોકો 11 વાગે ચાલુ કરે અને 2 વાગે એ યોગ્ય સમય પણ નથી, 9 વાગે ચાલુ કરી અને ઓછામાં ઓછા 9 વાગ્યાના સમય ચાલુ કરી અને 1 વાગ્યાની ગાળામાં એ સમાપ્ત કરે, એવો અમારો એક મંતવ્ય હતું. અને બીજું કે બેન્ડ પાર્ટીઓ જે સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરીને અને જે બોલે છે કે અમે આજે અહીંયા આવવાના, કાલે ત્યાં આવવાના, એના દ્વારા એ લોકોના જે ફેન હોય એ લોકોના ગ્રુપના જે માણસો ત્યાં જઈને અને જે વગર આમંત્રણે પણ ત્યાં જઈને એ લોકો ઝઘડા કરતા હોય છે, જેને એક ધ્યાન દોરવાની વસ્તુ છે. જાડેશ્વર ખાતે સંગઠિત હિન્દુ સમર્થ ભારતનો નાદ અરુણ વસ્તી દ્વારા વિરાટ હિન્દુ સંમેલન સંપન્ન થયું હતું. નર્મદા સંસ્કૃત પાઠશાળાના ભૂદેવો દ્વારા કરવામાં આવેલા વૈદિક મંત્રોચ્ચારથી કાર્યક્રમનો પ્રારંભ થયો હતો, જેનાથી સમગ્ર વાતાવરણ પવિત્ર બની ગયું હતું. સંમેલન દરમિયાન સામાજિક જાગૃતિ અને કલાના સમન્વય સમાન વિવિધ કાર્યક્રમો રજૂ કરવામાં હતા, જેમાં યોગ, ભરતનાટ્યમ, શિવતાંડવ, સ્ત્રોત તથા તલવારબાજી અને ભક્તિ દેશભક્તિના ગીતોની પણ સાંસ્કૃતિક પ્રસ્તુતિઓ કરવામાં આવી હતી. આ તકે પર્યાવરણ જાગૃતિ માટે કાર્યક્રમ પણ કરવામાં આવ્યા હતા. સફાઈ કર્મીઓ અને વસ્તીના તેજસ્વી બાળકોનું પણ વિશેષ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. અરુણોદય વિરાટ હિન્દુ સંમેલન સમિતિ, જે જાડેશ્વર વિસ્તારની 110 જેવી સોસાયટીના સામાજિક અગ્રણીઓની બનેલી સમિતિ દ્વારા આજરોજ હિન્દુ સમર્થ ભારતના મંત્ર સાથે સંગઠિત સમાજ થકી રચનાત્મક કાર્યોના નિર્માણ અને સમાજ સામે, રાષ્ટ્ર સામે આવનાર ચુનૌતીઓના સંગઠિત સર્જન શક્તિના માધ્યમથી નિવારણ કરવા અને સમર્થ ભારતના નિર્માણ અર્થે આ સંમેલનનું આયોજન કરેલ છે, જેના વિસ્તારમાંથી મોટી સંખ્યામાં ભાઈઓ બહેનો ઉપસ્થિત રહી અને સમૂહ ચિંતન, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, હિન્દુ જીવન પદ્ધતિના કાર્યો વિશે સમૂહ ચર્ચા ચિંતન કર્યું છે. આજે આ આયોજનના ભાગરૂપે અમે 21 તારીખના રોજ સાંજે 5 વાગે સ્વામિનારાયણ મંદિરના ગેટથી દરેક વિસ્તારને, દરેક સોસાયટી, આ વિસ્તારની અરુણોદય વસ્તીની દરેક સોસાયટીના આંતરીને દરેક સોસાયટીમાં બાઇક રેલીનું આયોજન કરી અને લોકોને અમે જાણ કરી અને આજે બધા ભેગા થઈ અને સારા પ્રોગ્રામનું અમે આયોજન કરેલ હતું. ભરૂચમાં કાર્યરત SNP ન્યૂઝ ભરૂચ ચેનલના નામે કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ જાતની રૂપિયાની માંગણી કરે તો SNP ન્યૂઝ ચેનલના મોબાઈલ નંબર 9428762273 ઉપર સંપર્ક કરી શકો છો. अंत मुख्य समाचार पर फरी एक नजर. અંકલેશ્વર ગડખોલ ગામે પીવાનું પાણી પ્રદૂષિત અને ગંદુ આવતા હોબાળો. ગ્રામજનોએ કરી વારંવાર પંચાયતમાં રજૂઆત, છતાંય પરિણામ શૂન્ય. ભરૂચ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખની જગ્યાએ ઓબીસી નવા પ્રમુખની નિમણૂકી થઈ શકે. સૂત્રો: જિલ્લા પ્રમુખની નિમણૂકી થઈ ત્યારથી જ હતો ભાજપના લોકોમાં વિવાદ. ભરૂચમાં ઝડપાયેલી નકલી પોલીસની ટોળકીએ અનેક લોકોને નિશાન બનાવ્યા હોવાના આક્ષેપ. રિકન્સ્ટ્રક્શન યોજાયું. અંકલેશ્વર ONGC અને GIDC ની પોસ્ટમાં 2,81 લાખનું કૌભાંડ થયું હોવાનું 12 લોકો સામે ફરિયાદ. તપાસનો ધમધમાટ. જાડેશ્વર ચોકડી નજીક ઉભેલા કન્ટેનર પાછળ ટેમ્પો ભટકાતા અકસ્માત. ઈજાગ્રસ્તને બહાર કાઢી સારવારથી ખસેડાયો.
નેત્રંગ તાલુકામાં બેન્ડ પાર્ટીના બેફામ ભાડાથી આદિવાસી સમાજમાં આક્રોશ, મામલતદારને પાઠવ્યું આવેદન. તો અત્યાર સુધીના સમાચાર. નવા સમાચાર સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.